সুন্দর চাই, সুন্দর করে করি। আল্লাহও চান যে আল্লাহ তাআলাকে মানবে, তুমি আল্লাহ তাআলার ইবাদত করবে এবং আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো চলবে, এটাও তুমি সুন্দর করে করো। যখন সে সুন্দর করে করবে তো আল্লাহ তাআলা বলেন আমি তাকে মহব্বত করি এবং আমার কুদরত তার সঙ্গে হয়ে যাবে। আর যদি সে তাকওয়াওয়ালা হয়ে যায়, মুত্তাকি হয়ে যায়, মানে সে আল্লাহ তাআলার হারাম করা জিনিস থেকে, নিষেধ করা জিনিস থেকে সে নিজেকে দূরে রাখে, নিজেকে বাঁচায় চলে, আল্লাহকে ভয় করে। কারণ আল্লাহ তাআলা আযাব, আল্লাহ তাআলার শাস্তি, আল্লাহ যে সমস্ত কাজের উপরে নিষেধ করেছেন, ধমক দিয়েছেন যে এই কাজ করলে কিন্তু এই শাস্তি দিবে, এই সাজা দিবে, এই মুসিবত আসবে, তো সে আল্লাহ তাআলার আযাবকে ভয় করে, আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করে এবং ভয় করে সে আল্লাহ তাআলার নিষেধ করার কাছ থেকে নিজেকে বাঁচায় চলে। তো ভাই, যে মুত্তাকি হবে আর যে সুন্দর করে আমল করবে, আল্লাহ তাআলা বলেন যে আমার কুদরত তার সাথে হয়ে যায়। আল্লাহর কুদরত যদি সাথে হয়ে যায়, আর কোন জিনিস তার মোকাবেলা পারবে, উঠবে, কেউ তার সঙ্গে মোকাবেলা করে পারবে? পারবে না। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই জিনিসই হাসিল করার জন্য এই দাওয়াতের মেহনত, তবলিগের মেহনত, যে আমাদের ইবাদত সুন্দর হয়ে যায় আর আমাদের আপোষের আচার ব্যবহার সুন্দর হয়ে যায়, একে অপরের হক আদায় করা, এটার প্রতি আমি মনোযোগী হই, সুন্দরভাবে হকটা আদায় করি, আচার ব্যবহার আমি সুন্দরভাবে করি। তো এগুলি সব আল্লাহ তাআলার হুকুম, হুকুমকে সুন্দর থেকে সুন্দরভাবে মানুষ করে, মানুষ পুরা করে। তো আল্লাহ তাআলা বলেন যে যে সুন্দর করে আল্লাহ তাআলার হুকুমকে পুরা করবে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসবে। এই কথাই শিখাবার জন্য নবী রাসূল আসছেন। এই দাওয়াত তবলিগের মেহনতও এই কথাই শিখবার জন্যই, যে ভাই আমার জিন্দগিটা আল্লাহ তাআলার ইতাআতের মধ্যে সুন্দর হয়ে যায়, আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, আমি বাঁচার জিনিস থেকে বেঁচে থাকি। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है, हमको तकवा मिला है। जो काम नबी के जरिए से हमें पहुंचा है कि इस काम से क्या मिला, तो फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है। हाँ, ये बड़ी चीज है कि अंदर अल्लाह ताला का ऐसा खौफ पैदा हो जावे और अंदर से अल्लाह ताला का ऐसा ताल्लुक पैदा हो जावे जो अल्लाह की इताअत पर कायम करे और उसकी नाफरमानी से बचावे। तकवा, तो फरमाते थे हमको तकवा मिला है। हाँ, तो सहाबा किराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में अपने अंदर तकवा पाया। आज भी वही बात है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी में और आपके सुन्नतों की पाबंदी में, उसकी दावत और मेहनत में जो चीज पाएंगे वो ये होगी कि अंदर से तकवा आएगा, अंदर खुदा का खौफ ऐसे पैदा होगा जो अल्लाह के मामले में इखलास पर चलाएगा, बंदों के मामले में एहसान और इंसाफ पर चलाएगा। ये हुक्म है कि मामला अल्लाह का है तो अल्लाह के मामले में इखलास के साथ रहो। हदीसों में है कि अखलिस दीनक यकफीकल अमलुल कलील, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा। जैसे मोमबत्ती जलाइए तो पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी एक मोमबत्ती से, क्या वो नूर है थोड़ा सा, तो कहा इखलास, इखलास का नूर ऐसा है ये मोमबत्ती पूरे कमरे में रोशनी हो जाएगी। कि यखलिस दीनक यकफीकल अमलुल कलील, अपने अंदर इखलास पैदा कर ले, थोड़ा अमल भी काफी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं हर अमल से पहले ये सोचे कि मैं ये अमल क्यों कर रहा हूं, क्या वजह है अमल है। नयत वजह अमल को कहते हैं कि इस अमल करने की वजह क्या है, इस अमल करने की वजह क्या है। अगर वजह अल्लाह को राजी करना है, नबी के तरीके पर चलना है, तो वो इखलास है। इस रास्ते में इखलास पहले सीखा जाता है कि इखलास वाले बनो। कि इखलास वाले बनने के क्या नतीजा होगा, कि इखलास वाले बनने के नतीजे होंगे
کہ جب اخلاص پیدا ہوگا تو فتنے ختم ہو جائیں گے. جتنے فتنے ہوتے ہیں وہ اغراض کی وجہ سے ہوتے ہیں. بعض اغراض ظاہر ہوتی ہے، بعض اغراض ظاہر نہیں ہوتی. فتنوں کی ماں باپ وہ اغراض ہیں، اور فتنوں کی جڑ کاٹنے کے لیے اللہ نے اخلاص اتارا ہے کہ جو کام کرو دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے. اللہ راضی ہے یہ کافی ہے. المخلصون ہم مصابیح الہدی، کہ جو لوگ مخلص ہیں وہ ہدایت کے چراغ ہیں. اخلاص والوں کے ذریعے سے ہدایت کی روشنی پھیلے گی، لوگوں کو اللہ اور آخرت سمجھ میں آئے گا. اخلاص والوں کی وجہ سے، اخلاص والوں کی محنت کی وجہ سے. المخلصون ہم مصابیح الہدی وتنجلی عنہم کل فتنۃ ظلما، کہ جو اخلاص والے ہیں ان کی وجہ سے فتنے ختم ہو جائیں گے. کیوں؟ کہ وہ ہدایت کا نور ظاہر کریں گے اخلاص والے. اسے حکم ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، اللہ سے اخلاص مانگتے رہو. اخلاص کا فیصلہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرے گا، اور اخلاص کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ اس کا تعلق اندر سے ہے. اس کا تعلق اندر سے ہے کہ اندر کیا ہے. اخلاص ہے کہ تھوڑا عمل بھی کافی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ لوگوں سے فرمایا کہ مجھ کو ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. لوگ تھے ان کے حاضر مجلس، لوگ رات دن بیٹھتے تھے کہ ایسا آدمی بتاؤ کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں اور جنت میں چلا گیا؟ پھر بتایا، جب لوگ نہیں بتا سکے تو بتایا. اور ایک قبیلہ بنو عبد الاشل، جو انصار کا قبیلہ تھا، اس کا ایک آدمی تھا، اس کا نام لیا کہ وہ فلانا آدمی ہے. اسیرم اس کا نام بتایا کہ وہ اسیرم ہے، ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. اخلاص بتانے کی بات تھی کہ وہ اسیرم کا جنت میں چلا گیا. کہ وہ اسیرم کا قصہ یہ ہوا کہ وہ صبح میں اٹھا تو دیکھا کہ بھائی اور چچا زاد بھائی وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب کہاں چلے گئے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو احد کے میدان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. یہ ایمان والا نہیں تھا اس لیے یہ نہیں گیا. خواب اٹھا تو اس کا اچھا تو پھر میں بھی ایمان والا ہوں. تو وہ ایمان لایا خود ہی، اور ایمان لا کر احد کے میدان میں چلا گیا صبح ہی صبح، اور وہاں جا کے شہید ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں نماز تو پڑھی نہیں اور جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کہ یہ خود اپنی ذات سے اخلاص سے ایمان لایا، اور پھر اپنے بھائیوں کو دیکھ کر کہ ان کی پیروی کی کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہے، میں بھی اللہ کے نبی کے ساتھ چلا جاؤں. تو اس کی مثال ابو ہریرہ دیتے تھے کہ ایک نماز نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا. کہ وہ کون ہے؟ کہ اسیرم بنو عبد الاشل کا، کہ بغیر نماز پڑھے جنت میں چلا گیا. کیوں؟ کہ وہ اخلاص والا ہے، اس کو نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. جی ہاں، موقع ہی نہیں ملا، اس نے جان لی دی اللہ کے راستے میں. تو میرے بھائیوں، اس کام میں اسی کی ضرورت ہے کہ زندگیوں میں اخلاص آئے. اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے لیے کرتے رہنا ہے. کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کرے تو ان کو نہیں دیکھنا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اور ہماری ذمہ داری پوری کرنے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے. اس پر قائم رہنا، اس پر قائم رہنا، اور اللہ سے امید رکھنا کہ اللہ اسے قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے. ہاں، اللہ قبول فرمائیں گے، راضی ہو جائیں گے. اس کے لیے بشارتیں سننا، فضائل سننا، کہ فضائل سنیں گے، بشارتیں سنیں گے تو اندر عمل کی قوت پیدا ہوگی. اور بشارتیں نہیں سنی ہے، فضائل یاد نہیں ہے تو عمل میں کوئی جان نہیں ہوگی. ماحول چلائے گا، ماحول چلائے گا. اور فضائل یاد ہے تو اللہ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ چلے گا کہ میں نماز کو جا رہا ہوں،
मेरे हर कदम पर एक नेकी मिलेगी, हर कदम पर एक खता माफ होगी, हर कदम पर एक दर्जा बुलंद होगा। और मैं वजू करके चला हूं तो घर से वजू करके नमाज में जाने वाला ऐसा है जैसे घर से हरम मानकर हज में जाने वाला। हाँ, ये घर से वजू करके जाने वाला ऐसा है जैसे घर से हरम मान के हज को जाने वाला। ये फजाइल है, ये फजाइल है जिंदगियों में अमली कुव्वत पैदा करने के लिए। जी हाँ, जैसे मशीनों को ऑयल चाहिए, ईमान वालों को फजाइल चाहिए। ईमान वालों को क्या चाहिए? ये फजाइल चाहिए कि उनके ईमान में अमल में तरक्कियां होगी। जब वो फजाइल को सामने रखकर अमल करेंगे तो मुखलिस भी होंगे, क्योंकि वो फजीलत हासिल करने के लिए कर रहे हैं और कोई मतलब नहीं है, फजीलत हासिल करने के लिए कर रहे हैं। इसलिए फजाइल का इल्म हमारे लिए उतारा है अमल में जान पैदा करने के लिए, अमल की शक्ल पैदा करने के लिए सुन्नत तरीके दिए हैं और अमल में जान पैदा करने के लिए फजाइल का इल्म दिया है। तो शक्ल भी हो, जान भी हो, ये हयात होती है। ये शक्ल भी है, जान भी है। तो शक्ल कौन सी? ये शक्ल मोहम्मद रसूलुल्लाह वाली, सुन्नत वाली। और अंदर के अंदर फजाइल के इल्म पर अमल करने के लिए तैयार हुआ है कि अल्लाह ने वादा किया है मैं ये अमल करूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीका और फजाइल के साथ ये अमल जानदार हो गया, ये मुखलिस हो गए। ये हर चीज में यही देखेंगे कि इसमें नबी का ये तरीका है, इसमें ये और उसके ये फजीलत है। सहाबा फजीलत सुनते थे तो उनका शऊर बेदार हो जाता था, अच्छा ये फजीलत है, ये फजीलत है। इब्ने उमर को चलो তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বলে যে সুন্দর করে আমল করা, সুন্দর করে ইতাআত, ইবাদত, বন্দেগী সব জিনিস সুন্দর হওয়া চাই। যেমন নিজের জিনিসগুলোকে আমি সুন্দর চাই, এটাও সুন্দর হওয়া চাই। তো এটার উপরে আল্লাহ তাআলা বলতেছেন যে আমি যারা সুন্দর করে আমার ইতাআত করে, ইবাদত করে, আমি তাদের সাথে হয়ে যাই, আমার কুদরত তাদের সাথে হয়ে যায় এবং আমি তাদেরকে মহব্বত করি। এখন এই আমলের সৌন্দর্য কিসে আসবে? কাপড় তো সুন্দর হয় সুন্দর করে ছিলে, সুন্দর রং হইলে, আমলের সৌন্দর্য কি করে আসবে? আমলের সৌন্দর্য কিসে আসবে? আমলের সৌন্দর্য হলো ইখলাসের দাম। আল্লাহকে রাজি করার উদ্দেশ্যে সে আমল করতেছে, আর কোনো উদ্দেশ্য নেই। যে কোনো কাজ করে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করে। নামাজ পড়ে তো আল্লাহকে রাজি করার জন্য, নামাজ থেকে বাইরে যায় তো সেটাও আল্লাহকে রাজি করে, বাজারে যায় আল্লাহকে রাজি করে, এমনকি সে আরাম করে বলে এটাও আল্লাহকে রাজি করে দেবে। আচ্ছা, আরাম করলেও কি আল্লাহ রাজি হয়ে যায়? হ্যাঁ, আরাম করলেও আল্লাহ রাজি হয়ে যায়, কারণ আল্লাহ আরাম করারও হুকুম দিচ্ছে। তো যখন আল্লাহ তাআলা আরাম করার হুকুম দিচ্ছে, তখন যদি সে আল্লাহ তাআলার হুকুম জেনে সে আরাম করে, তো ওই আরাম করার দ্বারাও সে আল্লাহকে রাজি করে। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, ইখলাস বহুত বড় জিনিস। আর এই ইখলাস কাদের ভিতরে হয়? তাকওয়াওয়ালা মুত্তাকি লোকদের মধ্যে ইখলাস হয়, তাদের আমল সুন্দর হয়। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলতেন যে আমাদেরকে তাকওয়া দেওয়া হয়েছে। তাকওয়া দেওয়া হয়েছে মানে রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে দ্বীন নিয়ে আসছেন, দ্বীনের জন্য যে মেহনত নিয়ে আসছেন, এই মেহনতের দ্বারা আমরা কি পাইছি? দেখে দ্বীন আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে, দ্বীন পাইছি, আর এই দ্বীনের পরিণতিতে আমরা তাকওয়া পাইছি। তাকওয়া এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস, উনি আরো অনেক কিছু আছে, তার মধ্যে তাকওয়ার কথাই উল্লেখ করছে যে আমরা এসব মেহনতের দ্বারা তাকওয়া পাইছি। তো মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, প্রত্যেক আমলের সৌন্দর্য হলো তার মধ্যে ইখলাস, আল্লাহকে রাজি করার জন্য, আর কোনো কিছু নেই, শুধু আল্লাহকে রাজি। বলে যে ইখলাসওয়ালা, ইখলাস যদি হয় আমলের মধ্যে, তাহলে কি হবে? বলে যে চাইলে সমস্ত ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর যত ফিতনার মা বাপ হলো মানুষের আগ্রাস, আগ্রাস মানে হলো ভিতরে যে দুনিয়ার উদ্দেশ্য, এটাই হলো সব ফিতনার মূল। আর সব এই ফিতনার মূলকে কাটে যে, সেটা হলো ইখলাস। ইখলাস হলো ফিতনার মূলকে কেটে খতম করে দিবে।
কারণ এখানে সে আল্লাহকে রাজি করার জন্যই করতেছে, আর কোনো মকসদ নেই, আর কোনো গরজ নেই। এখানে ঠেলাঠেলির কোনো প্রয়োজন নেই, কাড়াকাড়ির কোনো প্রয়োজন নেই। আল্লাহকে সবাই রাজি করতে পারে। তো সে যদি আল্লাহকে রাজি করার জজ্বা তার ভিতরে পয়দা হয়, ইখলাস তার মধ্যে পয়দা হয়, তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা খতম হয়ে যাবে। আর বলছে ইখলাস ওয়ালারা হিদায়াতের চেরাগ। ইখলাস ওয়ালাকা হেদায়েতের চেরাগ। আর বলে যে তুমি ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করো, এটি তোমার জন্য যথেষ্ট। ইখলাস ছাড়া অনেক আমল করা, তার চেয়ে যদি কেউ ইখলাসের সঙ্গে অল্প আমল করে তো এই অল্প আমলই তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। ইখলাসের মিসাল একটা ঘটনা শুনেছেন উনি, হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার শাগিরদেরকে বলতেছিলেন যে বলো এমন একটা লোকের কথা যে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নাই কিন্তু জান্নাতে দাখিল হয়ে গেছে। এখন শাগিররা তো জানে না, তা কেউ বলতেও পারতেছে না। এরপরে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বললেন, দেখো কবিলায় বনু আশআলের আনসারদের একটা কবিলা ছিল। এই কবিলার একটা লোক ছিল উসাইর। সে তখনও মুসলমান হয়নি। ওহদের ময়দান, ওহদের যুদ্ধ চলতেছে। তো সে সকালবেলা যখন ঘুম থেকে উঠছে, উঠে দেখে যে তার ভাই বেরাদার কেউ নেই ঘরে। সে জিজ্ঞেস করলো, ভাই এরা গেল কই? বলছে এরা তো সব ওহদের ময়দানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে গেছে। তখন তার ভিতরে এই ইচ্ছা আর ইরাদা পয়দা হলো যে আমার ভাই বেরাদার সব ওখানে ওহদের ময়দানে যুদ্ধে গেছে, জান দিতেছে, আর আমি এখানে ঘরে পড়ে আছি। আচ্ছা আমিও ঈমান আনলাম। এবং সে ওইখানে ঈমান আনে না, কেউ জানে না কিন্তু তার ঈমানের খবর। একে একে মুখলিস, ইখলাস মানা, কেউ জানে না তার ইখলাস। ইখলাস তো দিলের ভিতরের জিনিস। ইখলাসের বিচার আল্লাহ ছাড়া কেউ করতে পারবে না। কেউ বলে যে ভাই আপনি খুব মুখলিস লোক, এইটা কোনো বিচার না। সে কি জানে যে তার দিলের মধ্যে কি আছে? অথবা নিজেকে ভাবে আমি খুব মুখলিস মানুষ, এইটাও সে বলতে পারে না। এই জন্য যে সে জানেই না যে তার দিলের মধ্যে কোনখানায় কোন কোনার মধ্যে তার গরজ লুকায় আছে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ লুকায় আছে। আখিরাত মানে হলো দুনিয়ার স্বার্থ। তো দুনিয়ার স্বার্থ সমস্ত ফিতনা পয়দা করে, আর ইখলাস সব ফিতনার জড় কেটে দেয়। আর এই ইখলাস হলো হেদায়েতের চেরাগ। যেদিকে ইখলাস বলা যাবে সেদিকে হেদায়েতের আলো জ্বলবে। আর যদি কষ্ট মষ্ট করে মানুষ ইখলাসের সাথে অল্প একটু আমল করতে পারে, যে এটাও তার নাজাতের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। তো ইখলাস তো বহুত বড় জিনিস। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, এই সব মেহনত, এখানে আমাদের উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য তো এটাই যে আমাদের ইবাদত বন্দেগী, আমাদের দ্বীন, আমাদের সব জিনিস খালিস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। ইখলাস আমাদের মধ্যে পয়দা হয়ে যায়, আমাদের মধ্যে ইনসাফ এসে যায়, আমাদের উপরে ইহসান এসে যায়। মেরে মহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, পুরা দিন আমাদের জিন্দগিতে আসে। এটার জন্যই তো এই সব মেহনত করা। প্রথম জিনিসই হল ইখলাস। ওই উসাইর সে নিজে নিজেই ইমানের কলমা পড়ে সে ওদের ময়দানে চলে গেল। আর ওখানে যায় কাউকে কিছু বলে নাই, লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেল। কেউ জানে না। আর সবাই বলে জানে এই উসাইর এত মুসলমান হয়নি, এইখানে মূল্য কেমনে? আল্লাহ রসুল বাঁচাই দেবেন বলে এই উসাইর জান্নাতে চলে গেছে। এক অক্ত নামাজও পড়ে নাই। কেন? এই জন্য যে তার ঈমান ইখলাসের বুনিয়াদের উপর ছিল। এই ঘটনা ইখলাসের ঘটনা। এই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, ইখলাস আসে আমাদের মধ্যে, আমরা ইখলাসওয়ালা হয়ে যাই তো সব ফিতনা খতম হয়ে যাবে। দুনিয়াতে আল্লাহ তাআলার রহমত, আল্লাহ তাআলার মাদদ, সাহায্য সবকিছু আসবে এবং হেদায়েত চারিদিকে ছড়াইতে থাকে। আর যদি ইখলাস না থাকে
আগ্রাস থাকে, স্বার্থ থাকে, দুনিয়ার কোন স্বার্থ, এই সব ফিতনা পয়দা করবে। এই ফিতনা খতম হবে ইখলাসের দ্বারা। এই সব মেহনতের উদ্দেশ্য হল যে আমাদের মধ্যে আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। আমাদের দিন খালেস আল্লাহর জন্য। দিন মানে দিনের যত আমল আমি করি, আমি নামাজ পড়ি, জিকির করি, কোরআন তেলাওয়াত করি, আমি তবলিগে যাই, আল্লাহর রাস্তায় যাই, কারো প্রশংসা পাওয়ার জন্য নয়, কেউ ভালো করবে এটার জন্য নয়, বরং আমি এই জন্য এসব কাজ করতেছি যে আল্লাহ আমার উপরে রাজি হয়ে। আচ্ছা, আল্লাহকে রাজি করাই উদ্দেশ্য। যে ইখলাসকে হাসিল করার জন্য, তাকওয়া হাসিল করার জন্য, ঈমান হাসিল করার জন্য ভাই এই আল্লাহর রাস্তায় ফেরা, এই মেহনতকে করা। যখন নবীদের তরিকা অনুসারে সহি উসুলের সঙ্গে এই মেহনতকে আমরা করব, তো আমরা এই মেহনতের দ্বারা কি অর্জন করব? এই সমস্ত জিনিসগুলো অর্জন করব, তাকওয়া অর্জন করব, ঈমান অর্জন হবে, ইখলাস অর্জন হবে। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये फरमाते थे कि हमको तकवा मिला है, और ये उस वक्त फरमाया कि अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने मुझसे कहा कि आप बैतुल माल में जो माल आता है, इज्तिमाई माल, आप सब खर्च कर देते हैं, बैतुल माल में बाकी रहने नहीं देते। हाँ, इज्तिमाई जरूरतें, जो इज्तिमाई माल आता है इससे इज्तिमाई जरूरतें भी आती है। ये उन्होंने कहा कि इज्तिमाई माल भी आता है और इज्तिमाई जरूरतें भी आती है। हाँ, सब माल खर्च कर देते हैं और बैतुल माल खाली हो जाता है। तो फरमाया कि तुम्हारी जबान पर शैतान बोल रहा, हमको अल्लाह ने तकवा दिया है, हमको अल्लाह ने तकवा दिया है। कि तकवा ये क्यों कहा? कि तकवा की तासीर अलग है कि वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। कि तकवे की क्या तासीर है कि जो अपने अंदर तकवा पैदा करेगा, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, कि जो अपने अंदर तकवा पैदा करेगा अल्लाह उसको हर परेशानियों में से निकालने के रास्ते कर देंगे। कि तकवे की वजह से परेशानियों में से निकल जाएगा। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, तो परेशानियां तो खत्म हो गई और हाजतें अभी बाकी है। तो कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि उसको अल्लाह ऐसी जगह से रोजी देंगे, ऐसी जगह असबाब देंगे कि उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, उसके ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा, वहां से मदद आएगी। तो फरमाते थे कि हमको तो अल्लाह ने तकवा दिया है। तो मेरे भाइयों, नबियों की जो मेहनत होती है उसकी यही तासीर है कि अंदर इखलास भी पैदा होता है, अंदर तकवा भी पैदा होता है। इखलास की वजह से आदमी इताअत में बढ़ता है और तकवे की वजह से कमियों से, कोताहियों से, गुनाहों से अपने आप को बचाता है। इस तरह उसकी चीज पूरी हो जाती है कि उसमें खामी खराबी आती नहीं है और जो जितनी जरूरत की चीजें हैं वो उसके अंदर आ जाती है। तो इस काम की तासीर है कि जान माल के साथ नबी के तरीकों पर जब ये मेहनत की जाती है तो उनके अंदर अल्लाह ताला तकवा देते हैं। जो उमर कह रहे थे कि हमको अल्लाह ने तकवा दिया है, तो सहाबा को तकवा मिला था, उनके दिलों में तकवा डाला गया था, उसकी वजह से वो अल्लाह से करीब थे। जी हाँ, जन्नत से करीब थे तकवे की वजह से। वही तासीर है इस काम के अंदर। इसलिए अल्लाह से ये चीज मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमको ऊपर से हिदायत दे और अंदर से तकवा दे। ऊपर से क्या दे? हिदायत, आंखों में हिदायत, कानों में हिदायत, सब चीजों में हिदायत। अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हुदा वत्तक़ा, अल्लाह मैं आपसे हिदायत भी मांगता हूँ, तकवा भी मांगता हूँ। तो हिदायत ऊपर, हिदायत ऊपर कि हमारा वजूद सही रास्ते पर चले ऊपर से, और अंदर से तकवा आवे, खुदा का डर आवे, ताकि इंसाफ से जिंदगी गुजारे, इखलास से जिंदगी गुजारे। ये इस काम की यही तासीर है। इसलिए इस काम को बहुत समझ समझ कर करने की जरूरत है। हाँ, खाली खुरूज काफी नहीं है, बल्कि खुरूज के हमारे हजरत फरमाते खुरूज तो एक नंबर है, अच्छा, बाकी 5 कहाँ गए? मुझे बाकी 5 कहाँ गए? तो ये सारा मिलकर के खुरूज है।
کہ ایمانوں میں یقین آوے، تقوی آوے، جی ہاں اخلاص نیت آوے، سنتوں کی پیروی آوے۔ علم و ذکر کا مطلب یہ ہے، تیسرا نمبر علم و ذکر کا ہے، اس کو تو بیچارے کو کوئی پوچھتا ہی نہیں، ہاں کہ علم و ذکر کا کیا تقاضا ہے؟ کہ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ زندگی کے ہر کام میں حکم دیکھو، طریقہ دیکھو۔ جیسے ریل پٹری پر چلتی ہے دو، ایسے مسلمان کی زندگی پٹری پر ہے، ایک اللہ کے حکم کی پٹڑی ہے، ایک نبی کے سنت کی پٹڑی ہے، کہ ہر کام میں یہ دو چیزیں ہوگی کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے اور حکم کے پورا کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ یہ کلمے کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ نبی کا ہوگا، یہی علم و ذکر کا تقاضا ہے۔ اب وہ تو شاہد پر ہو گئی سب چیزیں، اور خالی خروج رہ گیا۔ اس لیے ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ اپنے خروج کی اس کمی کو پورا کریں، دین سیکھیں۔ کہ آپ پوچھو کیا سیکھو گے تو ہم کہیں گے سب سے پہلے فضائل سیکھو۔ فضائل کے سامنے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کمیاں ہیں کہ فضائل غائب ہو گئے، کہ ہم تو ہیں جماعت میں، ہم تو ہیں تبلیغ میں، ہم تو ہیں مشورے میں۔ یہ بات صحیح نہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ قناعت کہلاتی ہے، جس کو قناعت کہتے ہیں کہ جتنا ہے اسی پہ گزارا کر رہے ہیں۔ ایسا کوئی بھی سمجھدار نہیں ہوتا کہ جتنا ہے اس پر گزارا کرے، بلکہ وہ ترقی کرتا ہے۔ تو اسے اللہ سے ترقی مانگی جاوے کہ ایمان میں اخلاص آوے اور عمل میں سنتوں کا اتباع ہو جاوے، زندگی علم و ذکر پر آوے۔ اور زندگی علم و ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جو کام کرے پھر دیکھے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، عالموں سے پوچھے۔ پوچھنا بھی دین ہے، پوچھنے کا تو سوال ہی ختم ہو گیا۔ علماء پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہاں ہر زمانے میں، تاکہ وہ رہبری کرے، ان سے رہبری لی جاوے، تاکہ علم و ذکر زندہ ہو جاوے۔ علم و ذکر نہیں ہوگا تو علم نہ ہونے سے جہالت ہوگی، اور ذکر نہ ہونے سے غفلت ہوگی۔ تو جہالت اور غفلت سے تھوڑی تبلیغ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں فضائل کا علم تو خود سیکھو، فضائل کا مطالعہ کرو۔ ہم لوگ بمبئی جاتے تھے شروع میں تو وہ لوگ کہتے تھے کہ فضائل کو سیکھو۔ یہ کیسے سیکھیں؟ کہ پہلے تو فضائل کی کتابوں کو حلقوں میں، سفروں میں، گھروں میں، مسجدوں میں جیسے ہو رہا ہے، ایک تو یہ عمل ہے فضائل سے استعمال کا۔ دوسرا کہ اکیلے بھی فضیلت کی کتابیں پڑھو۔ جیسے آج وہ موبائل وغیرہ کی جو بلائیں ہیں جس کے اندر لوگ پھنسے ہوئے ہیں، اکیلے اسی میں رہتے ہیں، اس آفت میں جو غفلت پیدا کرے۔ تو کہا اکیلے فضائل کی کتابیں پڑھو، اس سے تمہارا دل متاثر ہوگا، اور جس سے دل متاثر ہوگا وہ بات یاد رہے گی۔ قاعدہ ہے کہ جس چیز سے دل متاثر ہوا ہے وہ بات یاد رہتی ہے۔ کہ تم فضائل کا مطالعہ کرو گے تو اس فضائل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فضائل بتا رہے ہیں تو اس سے دل متاثر ہوگا۔ تو فضائل حلقوں میں پڑھو، جماعتوں میں پڑھو، گھروں میں پڑھو، اور اکیلے بھی پڑھو۔ اور جب دعوت دینے کے لیے جاؤ تو اسی فضائل سے دعوت دو جس کو تم نے پڑھا ہے حلقوں میں اور تنہائیوں میں، اس فضیلت سے امت کو دعوت دو۔ ہمارا طریقہ ہے کہ فضائل سے امت کو لانا۔ الحمدللہ فضائل سے بہت نفع ہوا ہے، لیکن اس کو اپنی زندگیوں میں بھی لانا ہے۔ ہاں اپنی زندگیوں میں لانا ہے۔ ہر آدمی تاجر ہے، تاجر کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں، اپنا نفع اور گاہک کا اطمینان۔ دو سمجھدار تاجر ہوتا ہے وہ دونوں چیزیں محفوظ رہتا ہے، اپنا نفع اور گاہک کو اطمینان، کہ مجھے گاہک کہا گیا مجھے ایسا مال دیا ہے، بہت صحیح مال دیا ہے، تو گاہک کو اطمینان ہو گیا اور اپنا نفع حاصل ہو گیا۔ یہ سمجھدار تاجر کہ میرے گاہک کو اطمینان ہو جائے تو دوبارہ آئے گا وہ، یہاں سے صحیح چیز ملتی ہے۔ ہاں تو اپنا نفع بھی ہو اور گاہک کو فائدہ بھی ہو۔ تبلیغ میں بھی یہ ہے کہ اپنا نفع بھی ہو، کہ اپنی آخرت بھی بنانی ہے اور امت میں دین بھی آوے۔ حدیث میں ہے کہ ہر انسان تاجر ہے، ہر انسان تاجر ہے، حدیث کا مفہوم ہے، یعنی وہ اپنی صلاحیت لگائے گا، جیسے تاجر اپنی مالی صلاحیت لگاتا ہے تجارت پر، پھر نفع کماتا ہے اور دوسروں کو اطمینان بھی ہوتا ہے نفع کماتے ہوئے۔ تو ایسے ہی میرے دوستوں دعوت اور تبلیغ یہ تجارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ملا تجارت تنجیکم من عذاب الیم، تجارت ہے۔
کہ تجارت میں اپنا نفع ہے, گاہک کا اطمینان ہے, تو گاہک کو کیسے اطمینان ہوگا کہ فضائل سے. جب آپ اس کو فضیلت سناؤ گے تو اس کی طبیعت پھڑک جائے گی. ابو ہریرہ نے ابن عمر کو فضیلت بتائی کہ جو جنازہ کے نماز میں شریک ہوتا ہے اور نماز پڑھ کر چلا جاتا ہے اس کو 1 قرات ثواب ملتا ہے, اور جو جنازے کو میں آخر تک رہتا ہے اس کو 2 قرات ثواب ملتا ہے. 1 قرات کتنا ہوتا ہے کہ احد پہاڑ کے برابر, 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہوتا ہے. تو جو نماز پڑھے فقط اس کو 1 قرات ملے, اور جنازے میں شرکت کے بعد دفننا بھی شریک ہو اس کو 2 قرات. تو ابن عمر کا عمل تھا کہ وہ جنازے میں شریک ہو کر چلے جاتے تھے, وہ آگے نہیں جاتے تھے. وہ کہتے کہ ہائے ہم نے قراتیں برباد کر دی. یہ کہتے لقد ضیعنا قراتنا, ہم نے اپنی قراتیں برباد کر دی. تو 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے. تو مسلمان ایمان والا فضائل سنے گا تو اس کا شعور اور دھیان بیدار ہو جائے گا فضائل کی وجہ سے. اس لیے مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری دعوت ہے فضائل کے ساتھ, اور زندگی بنانے کے لیے فضائل کا علم مقدم ہے. فضائل سمجھے گا تو مسئلہ پوچھے گا, فضائل پر دھیان نہیں ہے تو مسئلہ کہاں سے پوچھے گا. وہ فضائل یاد ہوں گے کہ عمل کرنے کی یہ فضیلت ہے تو اس کا طریقہ پوچھے گا کہ اس کے عمل کرنے کے کیا طریقہ. اب مسائل وجود میں آئیں گے, وہ دونوں ضروری ہے, فضائل بھی ضروری, مسائل بھی ضروری. اس لیے ہماری اس دعوت کو میرے دوستوں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ خالی نفر سفر نہیں ہے کہ خالی نفر سفر یا خالی چکی چل رہی ہوں. کوئی کیا ہے, نہ آٹا ہے نہ دانا ہے, کچھ نہیں ہے, تو اس سے پیٹ نہیں پڑتا مجرد حرکت سے. بلکہ ہماری دعوت علم و ذکر کے ساتھ ہے کہ دین لو دین دو, دین سیکھو دین سکھاؤ, دین پوچھو دین بتاؤ. یہ مطلب ہے دعوت کا. چکی کی طرح چکی لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے. گھروں میں تو چکی نہیں ہوگی لیکن مثال تو سمجھ میں آئے گی نا آپ لوگوں کو. ہاں ہمیں کیا گھروں میں تو نہیں ہے لیکن مثال سمجھ میں آئے گی. تو اسلام کو چکی سے تشبیہ ہے کہ چکی لیتی بھی ہے دیتی بھی ہے. جیسے دین لینا بھی ہے دینا بھی ہے, اسی کا نام تبلیغ, اسی کا نام تبلیغ. لیا بھی دیا بھی. ہاں, اپنے سے کم والوں کو دین دے کر آئے, اپنے سے زیادہ والوں سے لے کر آئے, علماء سے پوچھ کر کے زندگی گزاری کہ یہ لینا ہوا. پھر جن کو نہیں معلوم تھا ان کو بتایا کہ یہ مسئلہ یوں ہے, یہ کام یوں ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کام کی یہ غرض ہے کہ زندگی علم و ذکر پر آوے, خالی نفر سفر نہیں. کیونکہ دین جہالت کو دور کرنے کے لیے ہے, جیسے روٹی بھوک کو دور کرنے کے لیے, کھانا بھوک کو دور کرنے کے لیے ہے. روٹی کھائے چاول کھائے بھوک دور ہونا مقصود ہے. دین جہالت دور کرنے کے لیے. ہاں, جہالت دور ہوگی علم و ذکر سے. جب علم و ذکر میں تو جہالت کیسے دور ہوگی. اس لیے ہمارے یہاں تیسرا نمبر رکھا گیا ہے کہ جو کام کرو اس کا علم پوچھو. ہاں, کہ اس کا کیا طریقہ ہے, یہ کیا بات ہے, پوچھو, اور پوچھو معلوم کر کے عمل کرو. یہ علم و ذکر ہوا. پوچھا تو علم آیا, پھر اس پر عمل کیا, یہ ذکر ہوا. اس طرح دوسروں کو بتاؤ, دوسروں کو اس کی دعوت دو تاکہ زندگیاں علم و ذکر پر آوے. کریں گے ایسا؟ تو بھائی میرے محترم دوستوں بزرگوں, বলে যে ভাই সব মেহনতের দ্বারা শুধু খরচ এবং শুধু আল্লাহ রাস্তায় বাইরে খালি খালি ঘোরাফেরা করা নয়, বরং এই সমস্ত জিনিসগুলিকে নিজের ভিতরে হাসিল করার জন্য, এগুলিকে অর্জন করার জন্যই আল্লাহর রাস্তায় ফেরা. আমার ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়, আমার ভিতরে ঈমান ওইরকম ভাবে পয়দা হয়. আর বলেন যে ভাই ইখলাস আসে আমার ভিতরে, আমার হর কাজের মধ্যে আমি ইখলাসের আল্লাহকে রাজি করার জজবা আমার মধ্যে হয়. আর আমার হার আমলের মধ্যে মানে আমার হার আমল শক্তিশালী হয়, ওটার ভিতরে শক্তি হয়. তো শক্তি হবে কিসের দ্বারা? গাড়িতে শক্তি হয় হইল পেট্রোল দিলে. তো বলে যে এরকম ভাবে দিনের কাজে আমলের মধ্যে শক্তি হবে হইল ফজাইলের দ্বারা. যখন ফজাইল আসবে সামনে যে ভাই এটার মধ্যে এই আমলের মধ্যে এই লাভ, এই জিনিস পাওয়া যাবে, তো তখন মানুষ ওটার আগ্রহ করে. দুনিয়ার সব কাজ
মানুষ কিছু পাইবার আশাই করে, খামাখা করে এরকম কোনো কাজ দুনিয়াতে এরকম কোনো মানুষ পাওয়া যাবে না। একজন ব্যবসায়ী, সেও ব্যবসা করার মধ্যে এই জিনিসটা খেয়াল করে যে আমার লাভ হোক, আর যে গ্রাহক বলে যে তারও ইতমিনান হোক, সে ইতমিনানের সঙ্গে সে মালটা ভালো পায়। তো যদি এই জিনিসটা ভালো পায় তো সে আবার ঘুরে এই দোকানে আসবে, বলে না এই দোকানে ভালো জিনিস পাওয়া যায়। বলে ঠিক এরকম ভাবে মেরে মোহতারাম দোস্ত, বলে যে ফজাইলের সঙ্গে আর আমল হতে হবে। এই জন্যই আমাদের এখানে ফাজাইলের তালিম করতে হবে। ইলম ও জিকিরের নম্বর 3 নম্বর, 0 নম্বর ইলম ও জিকির। ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য এটাই যে ইলমের দ্বারা ফাজাইলের ইলম জরুরি, আল্লাহ তাআলার হুকুমকে জানা, নবীর তরিকায় পুরা করব। এবং এই ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা হবে সেটা হলো ফাজাইলের ইলম। যে আমি ফাজাইলের ইলম, আমি প্রত্যেক আমলের ফজিলত জানি, অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এই আমলের উপরে কি ওয়াদা করছেন আমার সঙ্গে এটা আমি জানি। তো সেই হিসাবে আমি এই আমলটাকে ওই স্পিরিটে করি। কারণ যখন ফাজাইলের লাভ যখন ভিতরে থাকবে, লাভের ইলম যখন ভিতরে থাকবে, ওই লাভকে হাসিল করা এই ওর জন্য সে মানুষ কাজ করবে। তো ওই লাভকে হাসিল করার যে ভিতরে একটা ইলম আছে, এটাই তার স্পিরিট, তাকে আমলের জন্য তৈরি করবে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুঝবো, মসজিদের দিকে যাইতে এক কদমে এক নেকি, একটা গুনাহ মাফ, একটা দরজা বুলন্দ, যদি এটা তার সামনে থাকে চাইলে মেরে মোহতারাম দোস্ত বুঝবো, যখন সে ঘর থেকে ওযু করে মসজিদের দিকে যাবে, তো মসজিদে যাওয়ায় তার কি অবস্থা হবে, বলে যে যেন সে এহরাম বাঁধা হজে গেল। এখন এই যে এক এক কদমে নেকি, এক এক কদমে গুনাহ মাফ, এক এক কদমে তার দরজা বুলন্দ, এটা তো ফাজাইলের ইলমের দ্বারা হাসিল হবে। এই জন্য ইলমের মধ্যে সর্বপ্রথম ফাজাইলের ইলম। এটাকে আমরা ইজতিমাই ভাবে পড়ি। তো ইজতিমাই যখন পড়ি তখন ওই ফাজাইলের ইলমকে আমরা মনোযোগ দিয়ে শুনি। আবার ইনফিরাদি ভাবে যখন ইনফিরাদি অবস্থায় থাকি, ইজতিমাই কোনো আমল না থাকে, তখন ইনফিরাদি ভাবেও এই ফাজাইলের কিতাবগুলো আমি পড়ি। আজকাল তো বলেন যে মোবাইল আসার কারণে এই মোবাইল দিয়া অবসর সময়টা সব এই মোবাইলের মধ্যে চলে গেল। যে এটা এক আফত, এটা এক মুসিবত, যে এই মুসিবতের কারণে কত জিনিস থেকে আমরা বঞ্চিত হইতেছি। তো বলেন যে ভাই যখন ইনফিরাদির সময় হয় তখন ওই ফাজাইলের কিতাব এটাকে আমি নিজে নিজে পড়ি। যখন নিজে নিজে পড়বো, দিল আমার দিলের মধ্যে আসর হয়। আর যখন দিলের ভিতরে আসর হয় তখন এই জিনিসটা আমলের মধ্যে আসা সহজ হয়ে যায়। দিল যখন আসর নেয় তখনই মানুষ কাজ করে। আর যদি দিলে আসর না হয় তো মানুষ কাজ করতে তৈরি হয়। এই জন্য ফাজাইলের ইলম আমাদের এই মেহনতের মধ্যে বহুতই গুরুত্ব রাখে। মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গনি বলেন যে খুরুজ এটা তো 6ষ্ঠ নম্বর। তো 6ষ্ঠ নম্বর নিয়ে আমরা ব্যস্ত, বাকি যে উপরে 5টা নম্বর আছে এগুলি যাবে কোথায়, এগুলি কই গেল? অথচ এই 5টা নম্বর হাসিল করার জন্যই 6ষ্ঠ নম্বর। 6 নম্বরের শেষ নম্বরটা উপরের 5 নম্বর হাসিল করার জন্য। তো উপরের 5 নম্বরের মধ্যে ঈমান আছে, নামাজ আছে, উপরে ইবাদত আছে, উপরের 6 নম্বরের মধ্যে ইলম ও জিকির আছে। ইলম ও জিকির বলে এটাকে তো আমরা ছেড়েই দিছি। ইলম মানুষের জেহালাতের অজ্ঞতাকে দূর করে, মানুষকে আল্লাহর হুকুমের ইলম তাকে দিল, সে আল্লাহ তাআলার হুকুম মেনে ইলম নিল। জিকির এটার দ্বারা সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার ইলম হাসিল করলো, তরিকা মোতাবেক আমলটাকে করলো। তো ইলম ও জিকিরের উদ্দেশ্য হলো যে ভাই আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো, নবীর তরিকা মতো জিন্দগি যাপন করা, যে জীবনের প্রত্যেকটা কাজ আল্লাহ তাআলার হুকুম মতো হয়। এই জন্য এই ইলমের নম্বর আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে। তো এটা ইনফিরাদি সময়ে পড়ি, ইজতিমাই ভাবেও আমরা পড়ি। মেরে মোহতারাম দোস্ত, ফাজাইল মানে হলো লাভ জানা। লাভ জানা, যখন মানুষ কোনো জিনিসের লাভ জানে তো ওই জিনিসের উপরে সে ওই কাজটাকে করার জন্য সে তৈরি হয়ে যায়। এবং ওই জিনিসটা যখন হাতছাড়া হয় তখন সে আফসোস করে।
হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে ফজিলতের হাদিস শুনাইতেছেন। বলে যে জানাজার নামাজে শরীক হয় সে 1 কিরাত সওয়াব লাভ করে, আর যে দাফন পর্যন্ত শরীক থাকে সে 2 কিরাত সওয়াব লাভ করে। 1 কিরাত কত? 1 কিরাত হইল উহুদ পাহাড় পরিমাণ। 1 কিরাত সওয়াব পেয়েছে মানে হলো উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাই করছে। 2 কিরাত মানে হলো 2টা উহুদ পাহাড় পরিমাণ সে সওয়াব কামাইছে। তো হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ওনার অভ্যাস ছিল জানাজায় শরীক হইতেন, দাফন পর্যন্ত যাইতেন না। তো উনি এটা শুনে আফসোস করে বলতেছেন, হায় কত কিরাতের লোকসান আমি করলাম, কত কিরাত আমি হারাইলাম। তো মেরে মহতারাম দোস্ত বুঝব, আমলের ফজিলত যখন জানবে তখন ওই আমলের স্পিরিট তার ভিতরে পয়দা হবে। এটা গোয়া গাড়ি যেন গাড়ির মধ্যে পেট্রোল দিল, পেট্রোল দিলে শক্তি পয়দা হবে, চললো সে গাড়ি চলবে। ঠিক এরকম ভাবে যখন ফজিলতের এলেম আসবে তখন আমলের জন্য মানুষ তৈরি হয়ে যাবে। তো ভাই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে হেদায়েত হাসিল করি, তাকওয়া হাসিল করি, ইখলাস হাসিল করি, আর এরকম ভাবে হেদায়েতের আমলের দ্বারা হেদায়েত আমাদের মধ্যে আসুক। দোয়াও আছে এরকম ভাবে, আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়েত দেন আর তাকওয়া দেন। আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকাল হুদা ওয়াত তুকা। হেদায়েত আর তাকওয়া। হেদায়েত হলো মাথা থেকে পা পর্যন্ত বাহ্যিক আমার হেদায়েতের, আমার চোখের মধ্যে হেদায়েত, আমার কানের মধ্যে হেদায়েত, আমার মুখের মধ্যে হেদায়েত, আমার হাত পায়ে হেদায়েত। আর তাকওয়া হলো ভিতরের জিনিস, ভিতরে আল্লাহ তাআলার নাফরমানির ভয়, আল্লাহ তাআলার আযাবের ভয় তার ভিতরে পয়দা হয়ে যায়। তো যখন বাহিরের অবস্থা হেদায়েত বলা হয়ে যায়, ভিতরে তাকওয়া পয়দা হয়ে যায়, তখন সে সহি চলবে, সঠিকভাবে সঠিক পথে চলতে থাকবে। সেই জন্য মেরে মহতারাম দোস্ত, আমাদের মেহনতের মধ্যে শুধু আল্লাহ রাস্তা বাইরে ঘোরাফেরা করা নয়, আল্লাহ রাস্তা বাইরে এলাম ঘুরলাম গেলাম এটা নয়, বরং একটা জিনিস হাসিল করার জন্য, দিন হাসিল করার জন্য। দিনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ইখলাস, ঈমান, ইবাদত। মেরে মহতারাম দোস্ত, যে সমস্ত কথাগুলা আসলে ফাজাইল, আমলের ফজিলত, দুনিয়ার জিনিসের ফজিলত, জিনিসের লাভ তো আমরা খুব জানি, কিন্তু আমার আমলের লাভ আমি জানি না। যে জন্য আমি আমলের মধ্যে আগ্রহ রাখি, আমলের মধ্যে অনাগ্রহ থাকি। সেই জন্য ভাই এই মেহনতকে, এইগুলি অর্জন করার জন্যই এই মেহনতকে করা। এটার জন্য আমরা সবাই ইনশাল্লাহ নিয়ত করি যে আল্লাহ রাস্তায় বের হয়ে এই সমস্ত জিনিস নিজের মধ্যে পয়দা করব। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ अल्लाह ताला कबूल फरमावे। इसके लिए सब तैयार है ना? যেন সবাই তৈরি আছে না ভাই? ইনশাআল্লাহ আল্লাহ जो तकाज़े हैं उसको पूरे करने हैं। যে তাকাজাই আমাদের সামনে আসবে সেই তাকাজাকে আমরা और পূরণ করব। अंदर ये चीजें पैदा करनी है, खाली तकाजे के लिए फिरना नहीं है, बल्कि अपने फिरने के साथ ये चीजें पैदा करनी है। শুধু তাকাজা পুরা করার জন্য ফিরা নয়, বরং তাকাজা পুরা করার জন্য যে আমরা ফিরবো, এই ফিরার মধ্যে এই সমস্ত জিনিস আমাদের মধ্যে পয়দা করব। ঠিক আছে ভাই? ইনশাআল্লাহ। এখন হিম্মত করে বলেন, এই মজমার মধ্যে কারা কারা নগদ আল্লাহ রাস্তায় যেতে তৈরি আছে? 4 মাসের জন্য যেতে তৈরি আছি বলেন, হিম্মত করে দাঁড়ান, দাঁড়ায় বলেন মাশাআল্লাহ। নগদ যেতে তৈরি আছে 4 মাসের জন্য, বলেন হিম্মত করে ভাই। আরো